हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਵਿੱਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿੱਤਰੀ। हाँ जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 10ਵੀਂ वाली बुक ਦੇ ਵਿੱਚ 56 नंबर पेज ਤੇ आ जाओ। हाँ जी आ रही, लो जी आ कवितावां दे रखियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ। 10ਵੀਂ वाली बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਮਗੇ जिन्होंने आप मैडल्स कह दें, तमगे, गोल्ड मैडल, सिल्वर मैडल, ब्रॉन्ज मैडल, सब है ना आप नाम लेने। हाँ, आधुनिक पंजाबी कविता विच रोमांसवादी कावधारा तो यह शुरू होंदी है, फिर समाजवाद प्रगतिवाद तो अगे चल के आधुनिक बोध युग बोध नूं साकार करने वाली कविता की रचना करती है। जन्म 31 अगस्त 1919 गुजरांवाला पाकिस्तान दे विच। पिता का नाम करतार सिंह हितकारी, माता का नाम राज कौर। 4 साल की उम्र में ही पुरानी रीत अनुसार मंगनी है जिहड़ी वो प्रीतम सिंह दे नाल कर दिती सी, इसे करके ही तो अपने नाम दे नाल ये प्रीतम लाउंदी सी। देश वंड तो बाद मतलब 1947 तो बाद देहरादून ते दिल्ली दे विच आल इंडिया रेडियो स्टेशन ते पंजाबी अनाउंसर वजों कारज किया। नागमणी रसाले का संपादन भी किया। प्रोफैसर मोहन सिंह का प्रसिद्ध रसाला सीगा 5 दरिया, ते उवें अंम੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ का रसाला सी नागमणी। नावल कहानी कविता ते वार्तक सारी विधा दे विच इक्को जिही प्रसिद्धि, इक्को जिही महारत। अंम੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ की स्वै जीवनी लिखी हुई है जिसका नाम है रसीदी टिकट। बहुत सारे इनाम सन्मान प्राप्त होए, सुनेड़े काव्य संग्रह ते भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। पंजाब सरकार वालों श्रोमणी साहित्यकार का पुरस्कार, दिल्ली यूनीवर्सिटी वालों डी.लिट की डिग्री, राज सभा की मैंबर भी रही हुई है, ज्ञानपीठ वर्गे उच्च अवार्ड हासिल किए हैं। अमृत लहरां जिउंदा जीवन, त्रेल धोते फुल लम्मियां वाटां, मैं तवारी खां हिंद दी सरगी वेला ओ गीतां वालिओ, बदलां दे पल्ले विच सुनेड़े, अशोका चेती, कस्तूरी, नागमणी, कागज़ ते कैनवस। नारी समस्यावां की होनी नूं विशेष रूप में उभारन का यतन किया अंम੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ने। ओबीवियसली गल यह है, कॉमन जी गल ही है भी नारी है आप एक खुद एक कवित्री है तो यह नारी के दुखों नूं दर्दां नूं ज़्यादा समझती है। एक औरत ही औरत के दुखों नूं समझ सकती है। सब तो पहली कविता है अज आखां वारी शाह नूं। इस कविता दे विच कवित्री अंम੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ने वारी शाह नूं संबोधन किया है। वह वारी शाह प्रसिद्ध किस्साकार जिसने किस्सा हीर की रचना की सी, उस नूं संबोधन है तो उस नूं की है एक तरह की शिकायत इहदे विच कीती है कवित्री ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿਸਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन। एक पंजाब दी धी रोई सी कौन? हीर। तो वह लिख लिख के मतलब वह किस्सा किने लिखिया सी? वारी शाह ने। अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारी शाह नूं कहण उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। चनाब नदी का नाम लिया, चनाब दरिया का नाम लिया अंम੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ने इस कविता दे विच। किसी ने 5 पानियां विच दिती जहर रलार ते उन्हां 5 पानियां धरत नूं दिता पानी ला। इस जरखेज जमीन दे लू लू फुटिया जहर। जरखेज का शाब्दिक अर्थ हुंदा उपजाऊ। एक जमीन हुंदी है बंजर, एक उपजाऊ। उपजाऊ है जरखेज का अर्थ। गिट गिट चढ़ियां लालियां फुट फुट चढ़िया कहर। वेहो विलसी वाह फिरी वण वण वगी जा। वेहो विश जहर नूं कहंदे है। उन्हें हर एक वास दी वंजड़ी दिती नाग बना। तो उन्हें की कीता
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੰਝਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੰਝਲੀ ਨੇ ਨਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੰਝਲੀ ਇੱਕ ਵਾद्य ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਝਲੀ ਬੰਸਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਡੰਗ ਮਦਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰ ਗਏ ਗਵਾਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਡੰਗ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ। ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਲਾਗ, ਨਾਗਾ ਕੀਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ, ਬਸ ਫਿਰ ਡੰਗ ਹੀ ਡੰਗ, ਪੱਲੋ ਪੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਗ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿੰਜਣੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਹੇਲਣੀਆਂ, ਚਰਖੜੇ ਕੂਕਰ ਬੰਦ, ਸਣੇ ਸੇਜ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ, ਲੁੱਡਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋੜ, ਸਣੇ ਡਾਲੀਆਂ ਪੀਂਘ ਅੱਜ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜ। ਸਣੇ ਸੇਜ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਜ ਹੀਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਲਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਲੁੱਡਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੰਝਲੀ ਗਈ ਗਵਾਚ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਭ ਵੀਰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜਾਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾ ਰੋਣ, ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕੈਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਹੀਰ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਕੈਦੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਲ। ਅਰਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ, ਜ਼ਰਖੇਜ ਉਪਜਾਊ ਵੇਹੋ ਵਿਲੱਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ। ਮਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਜ਼ਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਕੌਣ ਭਰੇ, ਅੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਾ ਸੂਰਜ ਬਾਲਦਿਆਂ, ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਤਰੇ। ਅੰਬਰ ਗੰਗਾ ਹੁੰਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ, ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਓ ਕਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੰਨੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ। ਕਵਿੱਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੂਗਾ, ਐਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਿਓ, ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਬਲਦੀ ਚਿਣਗਾ ਕੌਣ ਜਰੇ। ਕਾਮਨ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾ ਬੈਠੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਕੌਣ ਭਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਤੋਪਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤਮਗੇ, ਤਮਗੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਮਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਮਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਿਬੂਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਕੀਬ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦਾ। ਮਹਿਬੂਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਤਮਗੇ। ਮਹਿਬੂਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਕੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਫਿਰ ਰਕੀਬ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਕੀਬ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਕੀਬ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਰਕੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ।
ਵਿਰੋਧੀ। ਪਰ ਰਕੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਕੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਝੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਐ ਮੇਰੇ ਰਕੀਬ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰਾ ਥਾ वो तेरा हो गया। ਸੋ ਇਹ ਰਕੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਰਕੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਵੀ ਦੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀ ਮੇਟਦੇ, ਇਹ ਲੀਕ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਮੇਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ। ਵਕਤ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਪੁੰਸਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਤਮਗੇ। ਤਮਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ? ਨਪੁੰਸਕ ਬਹਾਦਰੀ। ਨਪੁੰਸਕ ਬਹਾਦਰੀ, ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਬੱਤ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਨਪੁੰਸਕ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਖਤਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਬੰਧ ਵਾਰਤਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਵੀ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 8 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ 1935, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ 1936। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ। ਕਈ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ 1935। ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ 1936, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ 1939, ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ 1941। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ BA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। BA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ 1942, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ 1942, ਸਾਂਝ ਦੀ ਲਾਲੀ 1943, ਲੋਕ ਪੀੜ 1943, ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ 1946, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੁਗਾਤ 1944। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਨੇੜੇ ਆ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਮਣੀ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸੁਨੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਉਹ। ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਵਾਇਤੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪੀੜਾ, ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਵਾਰੀਖ ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਨੇੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਮਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜਕੜਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਸੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੇਲੇ। ਦੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਮਰਾਜਿਆਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਕਾਵਤਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਵਿਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਦੋਨੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਂਕਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਤਵਾ, ਰੋਟੀ, ਬੁਹਾਰੀ ਇਹ ਵਰਗੇ ਨਿਰੋਲ ਔਰਤ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕਾਵਿ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਿ ਬਿੰਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰਤ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ। ਚੌਂਕਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਤਵਾ, ਰੋਟੀ, ਬੁਹਾਵਰੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਾਵਿ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ, ਝੂਮਰ, ਸੰਮੀ, ਭੰਗੜਾ, ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਉੱਪਰ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਵੀ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਦਸੱਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਲਓ ਜੀ, 1919 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਜਨਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1919 ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1936। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੀ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਫੁੱਲ 1944, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਨੇੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਿਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਰੋਦੀਪਣ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਖਣ ਸੂਝ ਤੇ ਕਲਾਮਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਨੇੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸੁਨੇੜੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸੁਨੇੜੇ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਔਖਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੁਨੇੜੇ ਕਵਿਤਾ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਸੁਨੇੜੇ। ਲੱਗੀ ਲੋ ਤੇ ਪਹਿਲੜਾ ਪਹਿਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਸੇਕ ਡਾਢਾ, ਦੂਜਾ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਆਈ। ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ, ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇੜੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਖੱਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੌੜਿਆ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਟਾ ਛਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੂਮ ਪਈਆਂ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਪਾਈ। ਸੁਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਸੁਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਬੇਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਵਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਚਾਰ ਲੀਕਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਈਆਂ ਪੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਮੀ ਵਲੇਟ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਬਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਜ ਛਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹੋ ਕੇ ਦੂਤ ਜਿਉਂ ਮੇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਹ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸੁਨੇੜੇ 'ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। 50 ਉੱਤੇ 2005 ਸੰਮਤ, 50 ਉੱਤੇ ਤੇ 2005 ਸੰਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 2055 ਸੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 50 ਉੱਤੇ 2005 ਸੰਮਤ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤਰ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾਵੀਂ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਸੁਨੇੜੇ ਮੈਂ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵਸੂਲ ਜਾਵੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਸਦ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ ਵੇ ਕਾਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਕਾਸਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਪਹਿਲੋਂ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛਣ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੀਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਸੁਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਨੇੜੇ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਨੇੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਨੇੜੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨੇੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਨੇੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਚੇਤਰ ਹੈ। ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇੜੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੀੜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,
औरत की अपनी जिहड़ी खुद की मानसिक पीड़ा हुंदी है उस अमृता प्रीतम उस पीड़ा नूं झल रही है, उस स्वै पीड़ा नूं ओह लोक पीड़ के रूप विच पहुँचाउण दा यतन कर रही है, लोक पीड़ तक उभारन का यतन कर रही है। स्वै पीड़ नूं लोक पीड़ के रूप में दर्शा रही है कि जो मतलब मेरे नाल बीत रहा है, इस्त्री होने के नाते वो दुनिया की हर एक इस्त्री नाल ओह घटना वापर रही है। सो वो अपने दुखों नूं उस दे रूप विच है। अगे मतलब की है भी निजी पीड़ा नूं लोक पीड़ा के रूप में दर्शाया गया इस कविता दे विच। निजी पीड़ा मतलब अमृता प्रीतम की जिहड़ी अपनी पीड़ा है उसनूं वो लोक पीड़ा के रूप में दर्शाउंदी है। पीड़ा ते विसाद का समूहीकरण किया है, मतलब भी समूह के विच मतलब की है, लोक का मतलब ही हुंदा है भी समूहीकरण, समूह के रूप में पीड़ा नूं दर्शाया है। इश्क के समाजिक निर्धारित मापदंड है, देखो जी इश्क दे नाल संबंधित कुछ मापदंड ने, कुछ इहदे नाल स्थापनावां जिहड़ियां कीतीआं गईआं ने समाज दे विच लोकां वल्लों इश्क दे नाल संबंधित जिहड़े बंधन ने, कवित्री है जिहड़ी उन्हां नूं उन्हां दे विच परिवर्तन का संदेश दे रही है, परिवर्तन का सुनेहा दे रही है। इश्क दे मापदंड ने जिहड़े निर्धारित किए गए ने समाज वल्लों, कवित्री उन्हां नूं बदलण दा सुनेहा दे रही है, सुनेहा दे रही है इस कविता दे विच। इस कविता दे विच कम दीआं गल्लां याद रखण वालियां शब्दां दे अर्थ ने। इक्को हरफ वाले एक विरद उत्तों, कित्थे लिखिया होया है, हाँ जी हाँ जी, इक्को हरफ वाले एक विरद उत्तों वार सुट्टिया दोहां हयातियां नूं। हरफ का मतलब तुहानूं पता ही है अखर हुंदा है। विरद, विरद का मतलब हुंदा है जी, विरद का शाब्दिक अर्थ है अरदास। तुसीं ध्यान दे विच रखना। अवल हमद खुदा दा विरद कीचा, इश्क कीता सी जग दा मूल मियाँ, पहला आप ही रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। शायद तुहानूं पता है भी वारिस शाह दा किस्सा जदों पढ़दे हैं उदों विरद शब्द उत्थे भी आउंदा है। विरद का शाब्दिक अर्थ है अरदास ते हयाती का शाब्दिक अर्थ है जिंदगी। ये दोनों शब्द तुसीं याद रखने क्योंकि इस तरह का प्रश्न आऊगा। एक इसे नाम लिखा होया रोज़ हशर, जिहड़ा पाया है अज सवाल मैनू रोज़ हशर दा, यही सवाल मेरा। रोज़ हशर, रोज़ मैंने दिन दिहाड़ा, हशर कयामत दा दिन। मुसलमानों के अनुसार एक कयामत का दिन, जिस दिन दुनिया सारी नष्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी, उसनूं कहा जाता है कयामत दिन। हिजर का शाब्दिक अर्थ तुहानूं पता ही है, विछोड़ा हुंदा हिजर। सो ये कविता जिहड़ी है तुसीं ठीक है पढ़ लोगे, मैनूं नहीं लगता भी कोई इशू है इहदे विच। पैंती अखरी ही साडे विजोग वाले, जिहड़ा राह फड़ियो सोई पिया अड्डे। हाँ, गुरमुखी लिपि के 35 अखर ही है ना, मतलब कि मूल अखर जिहड़े 35 आ। डाची समय दी अजे नखेड़ दिंदी सस्सी, अजे भी पुन्नू दा खुरा पाले। सो इहदे विच डाची का मतलब हुंदा उठणी, डाची। हथ तेसा ते अजे भी पैर छाले, दोवें अट्टियां हुसन दा मुल पैंदा, हथ तेसा ते अजे भी पैर छाले। ये श्री फरहाद मिथिहासिक किस्से की गल की गई है। फरहाद ने पहाड़ तोड़िया सी ना, तेसे दे नाल ओहदी गल कीती है इहदे विच। सो ठीक है। हाँ, कैदो का नाम भी आया हीर के चाचे का। इस कविता नूं तुसीं पढ़ते रहो, सुनेड़े काव्य संग्रह चों लई गई है। दूसरी जिहड़ी अपनी कविता है वो हैगी है जी चेतर। सो ये जिहड़ी चेतर कविता है, इस कविता दे विच अगली जिहड़ी साडी कविता है चेतर। चेतर कविता भी जिहड़े देसी महीने आ साडे जिहड़े ओह चेत दे महीने तो शुरू होंदे आ। चेतर जिवें अंग्रेजी महीने आ ओह जनवरी फरवरी तो, उवें ही देसी महीने आ जिहड़े ओह चेतर दे महीने तो शुरू होंदे। सो चेतर दे महीने दे संबोधन दे विच कवित्री ने एक गज़ल आखी है, अमृता प्रीतम ने। जे इस कविता दे विच कवित्री ने अपने निजी प्यार नूं व्यक्त किया है, निजी प्यार की अभिव्यक्ति की है। अगर मान लो प्रश्न बने कि चेतर कविता का सिरलेख की है, भी निजी प्यार की अभिव्यक्ति है जां किसी के प्यार की अभिव्यक्ति है जां होर भी कुछ ऑप्शन पा देवे तां उहदे विच की है, उहदा उत्तर यह रहूगा कि निजी प्यार नूं व्यक्त किया है। चेतर दे विच वणजारा जिहड़ा ओह आया, एक बुचकी मोढे ते उत्ते चक के वणजारा जिहड़ा वंगा चढ़ाउण वाला,
ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸਾ ਸੁਰਮਾ ਪੀਠਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਸੜਾਈ ਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਖਰਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਖਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਮ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਚੇਤਰ ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਚੇਤਰ ਕਵਿਤਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਗਦੀ, ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖੰਡਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿੰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਆ, ਜੋ ਖੰਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਆ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਚੰਨ ਦਾ ਗੋਟਾ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਧੇੜਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੀਤੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਅੱਜ ਪੀੜ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਸਭਨਾ ਉਡੀਕਾਂ ਦਾ ਅਸਾ ਪੱਤਰਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ 17 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਉਡੀਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੀਤੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਸਿਸਕੀ ਭਰੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਤੱਤੇ ਥਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਸੀ ਬਰੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ ਲਈ, ਬੇਈਮਾਨ ਈਮਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪਾਂਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਂਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤਰਹਿ ਗਈ, ਕਾਲਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਬਦੀ ਪਈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਟਹਿਣਾ ਚਮਕਿਆ। ਹਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਫਰਕਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰੇ ਚੰਗਾ ਸਗਣ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਤੀਲਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਅਮਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਤੀਲਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇ ਟਾਹਣੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਮਾਰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖਿਆ, ਹੁਸਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਾਵੋ ਲਿਆਵੋ ਮੋੜ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਗਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੂ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਤਰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ,
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਗਦੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਹਿਜਰ, ਹਿਜਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ। ਹਿਜਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਜਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਇਹ। ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਗਈ। ਜ਼ਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਬਾ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ। ਹਾਂ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਗਦੀ, ਇਹ ਵੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਨਮ ਜਲੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਮਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਜਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ। ਕਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਜਲੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਭਾਰਾ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਬਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਲੀ। ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ। ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਸਮੇਤ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਸਤ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਸਾਡੀ ਸਗਨ ਤਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਲੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਗੀਤ ਕਾਵਿ ਦੇ ਉੱਤਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਈ ਬਣ ਸਰਬਾਲੀ। ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਟ। ਹੋਣੀ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਟ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਈ ਬਣ ਸਰਬਾਲੀ। ਸਰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਸਰਬਾਲਾ। ਸਰਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਬਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਸਰਬਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਭਤੀਜਾ ਆ ਭਾਣਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਰਬਾਲੇ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸਰਬਾਲੀ, ਸਰਬਾਲਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਰਬਾਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਰਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਬਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਕ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਲੀ, ਸਰਬਾਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਲੋਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਲੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾੜੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਲਾੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲਾ ਵਿਆਹ। ਸਰਬਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਛਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਲੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਨਮ ਜਲੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪਿਛਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਗਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ
6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ। ਮਹਾਨਗਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ, ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਲੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਲੈਕੀਏ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਕਣੇ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰੂਪਤਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਗਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰੂਪਤਾਵਾਂ, ਕਰੂਪ ਆ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਸ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤਾਰਿਆਂ ਬੀਜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਗੁਦਾਮੀ ਪਾਈ। ਚੋਰ ਗੁਦਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਲੈਕੀ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਡਣ ਕੱਟੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਵੱਛਾ, ਸੁੱਕੇ ਥਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਅੰਬਰ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਚੱਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਸ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰੂਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਸ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰੂਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਲੈਕੀਏ ਜੋ ਅੰਨ ਦੀ ਜਰਖੇ, ਅੰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। BA ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਰਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਖਤਮ, ਅਗਲਾ ਕਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।